السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانس امائنیشن. یہ امائنو ایسڈ میٹابولزم یا پروٹین میٹابولزم کے ٹاپکس میں سے ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرانس امائنیشن. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پر اس کے ڈیفینیشن میں نہیں جاؤں گا، بلکہ وہ میں نے پہلے سے لکھ لیا ہے تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے بچ سکے. تو دیکھیے جی، پہلے سمجھ لے ٹرانس امائنیشن کس کو کہتے ہیں، پھر ہم میکینزم کی طرف جائیں گے. تو ٹرانس امائنیشن، یہاں جو لفظ ہے ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسچینج. ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسچینج، یعنی یہاں پر ایکسچینج ہوگا. کس چیز کا ایکسچینج ہوگا؟ امائنو گروپ کا. ٹرانس امائنیشن، امائنو گروپ کا ایکسچینج ہو جانا. مطلب کیا ہوا؟ نیچے آپ دیکھیں، دی ٹرانسفر آف امائنو گروپ فرام این امینو ایسڈ ٹو اے کیٹو ایسڈ از نون ایز ٹرانس امائنیشن. یعنی ٹرانسفر ہو جانا امائنو گروپ کا ایک امائنو ایسڈ میں سے کسی کیٹو ایسڈ کو. مطلب کیا ہوا میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں. دیکھیں، ہمارے پاس ایک کامن سا جو ہے امائنو ایسڈ کے اسٹرکچر میں بنا لیتا ہوں. یہ ایک امینو ایسڈ کا اسٹرکچر ہے کامن سا، ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا کہ اس امینو ایسڈ کا جو امائنو گروپ ہے یہ والا، اس نے ٹرانسفر ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ٹرانسفر کہاں پر ہوگا کہ یہ جو امینو ایسڈ ہے اس کے ساتھ ایک اور پیریلل ری ایکشن بھی چل رہا ہوگا، اور اس پیریلل ری ایکشن میں ایک الفا کیٹو ایسڈ موجود ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوگا؟ ایک الفا کیٹو ایسڈ موجود ہوگا. یہ کاربوکسیلک ایسڈ گروپ ہے الفا کیٹو ایسڈ کا، اور یہ اس کا جو ہے باقی پورشن ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ الفا کیٹو ایسڈ ہے، اور یہ اوپر والا ہمارے پاس جو ہے یہ امینو ایسڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اس ری ایکشن کے دوران ٹرانس امائنیز انزائم یوز ہوگا، اور ٹرانس امائنیز انزائم کیا کرے گا؟ اس کا جو امائنو گروپ تھا اس امائنو گروپ کو یہاں لے آئے گا، اس کمپاؤنڈ کی طرف، الفا کیٹو ایسڈ کی طرف. اب جب امائنو گروپ یہاں سے نکل جائے گا تو باقی جو کمپاؤنڈ ہمارے پاس بچ جائے گا یہ امائنو ایسڈ کا، وہ ہوگا اس کا جو ہے کاربوکسیلک ایسڈ گروپ. اور یہاں پر ایک آکسیجن ایڈ ہو جائے گا کاربن کے ساتھ، اور یہ اس کا الکائل گروپ تھا یہ والا، ٹھیک ہے. اب اگر آپ غور کریں تو یہ الفا کیٹو ایسڈ بن چکا ہے، یعنی جو امائنو ایسڈ تھا اس وقت یہ الفا کیٹو ایسڈ بن چکا ہے. اور نیچے جو الفا کیٹو ایسڈ موجود تھا اس کے پاس جب امائنو گروپ چلا جائے گا، اس کے پاس امائنو گروپ جا کر لگ جائے گا، اور وہ اس بار کیا بن چکا ہے؟ امینو ایسڈ بن چکا ہے، ٹھیک ہے. امینو ایسڈ جو پہلے تھا اس نے اپنا امینو گروپ اس کو دے دیا، اور خود یہ امینو ایسڈ الفا کیٹو ایسڈ بن گیا. دوسری طرف ایک الفا کیٹو ایسڈ تھا، وہ اس ری ایکشن کے بعد امینو ایسڈ میں کنورٹ ہوا. تو اس امینو گروپ کے ٹرانسفر ہونا امینو ایسڈ سے الفا کیٹو ایسڈ کو، اس کو کہتے ہیں ٹرانس امائنیشن. دوبارہ دیکھ لیں، ٹرانسفر آف امینو گروپ فرام این امینو ایسڈ، ٹرانسفر ہو جانا امینو گروپ کا امینو ایسڈ سے، کس کو؟ ٹو اے کیٹو ایسڈ، ایک کیٹو ایسڈ کو. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس امائنیشن. دس ریئیکشن is catalyzed by a group of enzymes called transaminases یا amino transferases. تو یہ ٹرانس امائنیز انزائمز اس ریئیکشن کو کر رہے ہوتے ہیں. اب خاص پوائنٹس، امپورٹنٹ پوائنٹس اس ٹرانس امائنیشن میں کیا کیا ہوگا، یہ میں نے اس لیے پہلے لکھ لیا تاکہ ویڈیو کا سائز چھوٹا رہے، ٹائم ضائع نہ ہو. ٹرانس امائنیز یا انزائمز
रिक्वायर पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। अब जो ट्रांस अमाइनेज एंजाइम यहाँ पर होगा, इसको एक को एंजाइम चाहिए काम करने के लिए इस रिएक्शन में, और वो को एंजाइम क्या होगा, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। और पायरिडॉक्सल फॉस्फेट एक्चुअली विटामिन बी से आ रहा होता है, इसको बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा, नो फ्री अमोनिया इज लिबरेटेड। इस रिएक्शन में अमोनिया रिलीज नहीं होता बल्कि सिर्फ अमोनिया ग्रुप ट्रांसफर होता है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जिन्हें हमारी बॉडी खुद बनाती है, बाहर से डाइट में जरूरत नहीं, तो इस प्रोसेस में वो भी बन रहे होते हैं। नंबर 4, ट्रांसअमाइनेशन डाइवर्ट्स एक्सेस अमीनो एसिड टुवर्ड्स एनर्जी प्रोडक्शन। इसका मतलब है हमारी बॉडी में अगर ज्यादा अमीनो एसिड्स होंगे, फालतू होंगे, हमने ज्यादा प्रोटीन खा लिया, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, उन अमीनो एसिड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इसी प्रोसेस के थ्रू। एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, देखना ये जो अल्फा कीटो एसिड बन चुका था, ये वाला, ये अल्फा कीटो एसिड एक्चुअली इसके बाद ये TCA साइकिल में जाएगा, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, और वहां पर ये ATP जनरेट करेगा। तो इस तरह जो है ये ATP बनाने में यूज हो रहा होगा। इसी तरह नंबर 5, except proline, threonine and hydroxyl and hydroxyproline, all amino acids participate in transamination। तो इन तीन जो है अमीनो एसिड के अलावा, बाज बुक्स में लाइसिन का भी लिखा होता है, तो इनके अलावा बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड्स जो 16 या 17 बच जाते हैं, वो सब के सब ट्रांस अमाइनेशन के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया ट्रांस अमाइनेशन को, थोड़ा सा समझा और कुछ इसके अहम पॉइंट्स भी हमने लिख लिए। अब हम आते हैं ट्रांस अमाइनेशन के मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके मैकेनिज्म को। असल है इसके मैकेनिज्म को समझना, ट्रांस अमाइनेशन के मैकेनिज्म को समझना। तो चलिए जी, इसको आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या होगा कि एक प्रोटीन बैकबोन होगा, ये जो है एक प्रोटीन बैकबोन है। प्रोटीन बैकबोन का मतलब ये होगा कि हमने जो डाइट लिया है या हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स है, उनका कोई प्रोटीन होगा। ठीक है, और इस प्रोटीन में इस जगह पर एक अमीनो एसिड है लाइसिन, और ये अमीनो एसिड का जो है अमीनो ग्रुप है, लाइसिन का अमीनो ग्रुप है। लाइसिन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, आप जरा इसको देख ले। लाइसिन में एक तरफ कार्बोक्साइल होगा, हाइड्रोजन होगा, इसका अल्काइल ग्रुप होगा, फिर यहाँ पर इसमें जो है 4 CH2 ग्रुप्स होंगे और दोबारा NH2 ग्रुप होगा। ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है। इस वक्त लाइसिन जो है ये किसी बड़े प्रोटीन के अंदर मौजूद है, बाकी प्रोटीन को हम शो नहीं कर रहे, सिर्फ लाइसिन को शो कर रहे हैं। तो ये लाइसिन क्या करेगा, ये लाइसिन का जो अमीनो ग्रुप है ये एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और ये कार्बन क्या होगा, टेरी जी एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये कार्बन जो है कहाँ से आया होगा, ये कार्बन को एंजाइम है, ये कार्बन क्या है, को एंजाइम है। ठीक है, और इस को एंजाइम का नाम होगा पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ये ट्रांस अमाइनेज एंजाइम्स जो है उनका को एंजाइम है। ठीक है, यानी ट्रांस अमाइनेज एंजाइम जो है वो खुद तो यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन हम उसके सिर्फ को एंजाइम को शो कर रहे हैं। और ये आया कहाँ से, ठीक है, ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ये असल में पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है ये पायरिडॉक्सल से आया हुआ है। अब पायरिडॉक्सल क्या होता है, पायरिडॉक्सल कहते हैं, ठीक है, पायरिडॉक्सल कहते हैं विटामिन B6 को। ठीक है, ये विटामिन B6, तो विटामिन B6 से इसका डेरिवेटिव बना पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, और ये को एंजाइम होगा ट्रांस अमाइनेज एंजाइम का। और ये जो एरिया है
یہ اس کا ایکٹیو سائٹ ہوگا، یہ اس کا ایکٹیو سائٹ ہوگا جو کہ پروٹین بیک بون میں لائسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو پروٹین کا جو بیک بون کے ساتھ لائسین جڑا ہوا تھا، لائسین ٹوٹ کر پائریڈوکسل فاسفیٹ کے ساتھ علیحدہ ہو جائے گا۔ میں یہاں ڈائیگرام بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے میں ڈائیگرام ڈرا کر لیتا ہوں، اس کو بار بار بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو سی ایچ تھا یہ یہیں لگا رہے گا اور ڈبل بانڈ بھی اپنی جگہ موجود رہے گا، اور اس کے بعد میں کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کیا چیز شفٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امائنو گروپ تھا اور یہ کاربن ہے، اور یہ جو ہے کاربوکسیلک ایسڈ گروپ ہے، یہ ہائیڈروجن ہے، اور یہ جو ہے اس کا الکائل گروپ ہے۔ تو اگر آپ غور کریں، یہ لائسین کا یہ والا پورشن ہے، ٹھیک ہے، یہ والا پورشن ہے لائسین امائنو، سوری یہاں پر میں نے ایک مسٹیک کی، یہاں پر امائنو گروپ تھا، ٹھیک ہے، سوری یہ تو یہ جو ہے اس NH2 کے ساتھ یہ کاربن اس NH2 کے ساتھ جڑا ہوا ہے، باقی یہ گروپ ہے اور یہ پروٹین بیک بون میں رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے ساتھ یہ جو ہے امائنو گروپ اس کے ساتھ امائنو ایسڈ گروپ اس کے ساتھ جڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو اور بھی اچھے انداز میں سمجھنا چاہیں تو ہم یوں کرتے ہیں کہ اس R کو CH3 لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے ایلنین امائنو ایسڈ ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے، یہ اس وقت ایلنین امائنو ایسڈ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا تو اس سے نیکسٹ سٹیپ کے اندر یہی سٹیپس پھر آپ نے بعد میں لکھنے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوگا کہ اسی سٹرکچر کو ہم ایک دفعہ دوبارہ ڈرا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں بار بار بنانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ CH3، یہ OH، یہ CH2OP، ٹھیک، اور یہ اس کے گروپس لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اس دوران اب کیا ہوگا، یہ جو ڈبل بانڈ تھا اس جگہ میں، یہ ڈبل بانڈ ادھر شفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اوپر والے بانڈ کی طرف۔ تو یہ ڈبل بانڈ ادھر بن گیا، دیکھنا یہ ڈبل بانڈ یہاں شفٹ ہوا، یہاں ڈبل بانڈ بن گیا CH کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب CH کے ساتھ جب ڈبل بانڈ بن جائے گا تو یہ جو کاربن اور نائٹروجن میں ڈبل بانڈ تھا، یہ جو ڈبل بانڈ تھا یہ والا، یہ شفٹ ہو جائے گا اس جگہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں ڈبل بانڈ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ شفٹ ہوا اوپر کی طرف اور ڈبل بانڈ بھی اوپر، یہ ڈبل بانڈ یہاں آیا تو یہ ڈبل بانڈ جو ہے اوپر کی طرف چلا جائے گا، اور باقی اسٹرکچر جو ہے اسی طرح پہلے کی طرح موجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھ لیں ذرا، ٹھیک ہے۔ اس دوران کیا ہوا، یہ ڈبل بانڈ تھا یہ اوپر شفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جو یہاں پر نائٹروجن موجود تھا، کاربن نائٹروجن کے بیچ پہلے ڈبل بانڈ تھا یہاں پر، تو یہ والا ڈبل بانڈ جو ہے اس جگہ میں شفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں سنگل بانڈ ہوگا، اوپر ڈبل بانڈ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی وہی سٹرکچر ہوگا جیسے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، کاربوکسائل گروپ ہوگا، ٹھیک ہو گیا، اور ایک طرف اس کا جو ہے CH3 گروپ ہوگا اور دوسری طرف اس کا ہائیڈروجن لگا ہوا ہوگا، ٹھیک۔ اچھا جی، اس پروسیس میں جو کچھ ہوا ہے، یعنی یہ جو ڈبل بانڈ کی شفٹنگ ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شف بیس، اس کو کیا کہتے ہیں، شف بیس، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈبل بانڈ کی شفٹنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شف بیس، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہاں تک کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس سٹیپ کے بعد اب کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سٹیپ کے بعد ہم یہاں نیچے کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
अब क्या होगा इस स्टेप के बाद कि यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड इसके साथ लग चुका था, ठीक है, अब इस ग्रुप ने रिमूव हो जाना है, ठीक है, यानी ये नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी जो ग्रुप है, ठीक है, इस पोर्शन ने रिमूव हो जाना है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, इसने क्या हो जाना है, इसने अब रिमूव हो जाना है। तो चलिए देखते हैं इसके रिमूव होने पर क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये जब रिमूव हो जाएगा हमारे पास ये पैरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, ये CH2NH2, ठीक है। दोबारा देख लें, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड H और CH3 तो ये निकल जाएगा और बाकी जो है ये कार्बन के साथ ये NH2 रह जाएगा। इस दौरान क्या होगा, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल इंटर हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, ठीक है, वो असल में इस ग्रुप को अल्फा कीटो एसिड बनाने में चला जाएगा, ठीक है। देखना जी, ये CH3 ये ऊपर वाला मैं बना रहा हूँ, ठीक है, टेरी में इसको ग्रीन कलर में बना लेता हूँ क्योंकि ऊपर भी ग्रीन में है। तो ये जो ग्रुप है ये इस तरह COO- ये वाला, ठीक है, ये इसका कार्बन रहा, ये इसका CH3 ग्रुप रहा और इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन आकर के लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस वक्त अल्फा कीटो एसिड बन चुका है। ये क्या बन चुका है, अल्फा कीटो एसिड। अब ये जो अल्फा कीटो एसिड है ये क्या करेगा, ये जो है TCA साइकिल में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में जाएगा और ये ATP प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि ये जो ऊपर ग्रुप था ये वाला, ये अल्फा कीटो एसिड बनकर इस रिएक्शन में रिमूव हुआ, TCA साइकिल में चला गया एनर्जी पैदा करने के लिए। अब बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास ये रह गया, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, पैराडॉक्सल का रिंग है, ये इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ये पैराडॉक्सल का रिंग है, ये रह गया और इसके साथ, ठीक है। अब अमाइनो ग्रुप आप गौर करें, अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप था वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब अगला किस्सा है कि इस अमाइनो ग्रुप को यहाँ से रिमूव करना, ठीक है। तो चलिए जी अब देखते हैं कि अमाइनो ग्रुप यहाँ से कैसे रिमूव होगा। इस दौरान क्या होगा कि एक और कंपाउंड होगा, उसका नाम होगा अल्फा कीटो एसिड, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटामेट। मैं पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर COO- मौजूद होगा अल्फा कीटो एसिड का, फिर CH2 ग्रुप लगा होगा, फिर दोबारा CH2 लगा होगा और फिर COO-, इसको हम कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटामेट। ये असल में क्या है, अल्फा कीटो एसिड है, ठीक है, ये अल्फा कीटो एसिड है। इस अल्फा कीटो एसिड को इस अमाइनो ग्रुप में चले जाना है, ठीक है, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है अमाइनो ग्रुप, इस अमाइनो ग्रुप ने बेसिकली जो है इस जगह में शिफ्ट होना है, ठीक है, इस कार्बन की तरफ अल्फा कीटो एसिड के शिफ्ट होना है, ठीक है। तो ठीक है जी, अब देखते हैं जी कि क्या होगा, ठीक है। तो ये अल्फा कीटो एसिड भी जो है पैरेलल रिएक्शन के तौर पर यहाँ पर ऐड हो जाएगा और फिर वापस यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इस दौरान क्या करेगा, ये इस रिएक्शन में जब इंटर होगा तो यहाँ से अमाइनो ग्रुप को ये ले जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये इसके COO- ग्रुप था ये वाला और यहाँ इसमें NH2 आकर लग जाएगा इस जगह से, ठीक है। और बाकी जो है इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वही होगा जो पहले था, ठीक है, ये COO-। अब ये क्या हो चुका है, ये
एक अमाइनो एसिड ग्लूटामेट बन चुका है। पहले ये अल्फा कीटो ग्लूटामेट था, यानी कीटो एसिड की फॉर्म में था, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, यहाँ पर NH2 आकर के लग गया, ठीक है। और इस दौरान क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन रिमूव होगा ये एक्चुअली वाटर बनकर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा कीटो ग्लूटामेट बन गया। और ये जो पायरिडॉक्सल था, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट था, अगर आप गौर करें तो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट अब जो है अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है, यानी जिस वक्त शुरू में विटामिन B6 से ये बना था उसी फॉर्म के अंदर दोबारा आ चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है ये दोबारा रिएक्शन को रिपीट करने के लिए आज़ाद हो चुका है, ठीक है। ये रिएक्शन को दोबारा रिपीट करने के लिए क्या हो चुका है, आज़ाद हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए अब ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट जो है दोबारा रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो अब पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का मसला भी हल हो गया, ठीक हो गया, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट भी चला गया और ये अल्फा कीटो अमाइनो एसिड अल्फा कीटो एसिड बनकर TCA साइकिल में चला गया। अब आखिरी मसला रह गया है, ठीक है। और वो क्या है कि ये जो ग्लूटामेट था इस पर जो अमाइनो ग्रुप आ चुका है, ठीक है, ग्लूटामेट ने तो दोबारा यूज होना है, अब इस अमाइनो ग्रुप का क्या होगा, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो अल्फा ग्लूटामेट है ये दोबारा जो है ये जो अल्फा ग्लूटामेट है ये दोबारा क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटामेट। और अल्फा कीटो ग्लूटामेट के लिए लाजमी है कि इसका जो अमाइनो ग्रुप है ये रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये अमाइनो ग्रुप इस दौरान क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ये अमाइनो ग्रुप इस दौरान रिमूव हो जाएगा। और ये अमाइनो ग्रुप कहाँ जाएगा, ठीक है, ये जाएगा एक्चुअली यूरिया साइकिल में, ठीक है, ये यूरिया साइकिल में चला जाएगा और वहां पर ये यूरिया बन जाएगा और यूरिया बनने के बाद फिर ये वहां से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस तरह अमाइनो ग्रुप जो है एक्सक्रीट होता रहेगा और ये यूरिया साइकिल लिवर के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप जो अल्फा कीटो ग्लूटामेट के पास आकर इसको ग्लूटामेट बना रहा था, दोबारा देखिए ये अमाइनो ग्रुप यूरिया साइकिल में निकल जाएगा, यूरिया बनकर एक्सक्रीट हो जाएगा और ये दोबारा अल्फा कीटो ग्लूटामेट बनेगा ताकि इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर सके। तो ये इस प्रोसेस को इसी तरह बार बार रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म था। दोबारा देखिए शुरू से जी, एक दफा मैं इसको जल्दी में रिपीट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि प्रोटीन का एक बैकबोन होगा, उसके साथ विटामिन B6 से पैराडॉक्सिल का एक डेरिवेटिव पैराडॉक्सिल फॉस्फेट आएगा जो कोएंजाइम होगा ट्रांसअमाइनेज का। इसका एक्टिव साइट इधर अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, अमाइनो एसिड की, यानी इस एरिया के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है पैराडॉक्सल फॉस्फेट का ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसको शिफ्ट बेस कहते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग के बाद अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये अल्फा कीटो एसिड बनकर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस नीचे रिएक्शन में अब देखिए यहाँ से ये अल्फा कीटो एसिड बनकर रिमूव हुआ। अगर आप गौर करें ये पायरोवेट है, ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर पे गौर करें ये पायरोवेट का स्ट्रक्चर है, तो ये TCA साइकिल में जाकर ATP बनाने चला जाएगा। बाकी क्या रह गया, ये पैराडॉक्सिल फॉस्फेट अमाइनो ग्रुप के साथ। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है ये शिफ्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटामेट की तरफ, ठीक है। ये अल्फा कीटो ग्लूटामेट को चला जाएगा, अमाइनो ग्रुप यहाँ आकर लग जाएगा और ये ग्लूटामेट बन जाएगा और पैराडॉक्सिल फॉस्फेट जो है, ठीक है, पैराडॉक्सल फॉस्फेट वापस रिलीज हो जाएगा और ये पैराडॉक्सल फॉस्फेट दोबारा कंट्रीब्यूट करने के लिए चला जाएगा इस रिएक्शन के अंदर और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करेगा, ठीक है। अब मसला रह गया ग्लूटामेट का। ग्लूटामेट के साथ क्या होगा, ठीक है, कि ग्लूटामेट जो है इस अमोनिया को दोबारा रिलीज करेगा यूरिया साइकिल के अंदर, वो यूरिया बनकर एक्सक्रीट हो जाएगा और अल्फा कीटो ग्लूटामेट वापस बन जाएगा ताकि इस साइकिल को रिपीट कर सके, ठीक हो गया।
اب ہم اس کے میکینزم کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے اسٹیپ میں ہم لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا ہوا پہلے اسٹیپ کے اندر. ٹھیک ہے، پہلے اسٹیپ میں پائریڈوکسل جو فاسفیٹ تھا، ٹھیک ہے، پہلے اسٹیپ میں پائریڈوکسل فاسفیٹ بائنڈ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، کس چیز کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا تھا؟ پائریڈوکسل فاسفیٹ بائنڈز ود، ٹھیک ہے، امائنو گروپ آف لائسین، جو ہم نے اگزامپل لیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، جب بانڈ بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے شفٹ بیس بن جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شفٹ بیس بن جائے گا. ٹھیک ہے، شفٹ بیس میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا. ٹھیک ہے، کہ شفٹ بیس کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے ایک ڈبل بانڈ اوپر کی طرف اور یہ ادھر شفٹ ہو جائے گا، اس کو ہم شفٹ بیس کہتے ہیں. تو اس دوران شفٹ بیس بن جائے گا. شفٹ بیس بننے کے بعد یہ اوپر والا جو ہے پورشن یہ ٹھیک ہے یہ ریموو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو تیسرے میں ہم لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جو اوپر امینو ایسڈ لگا ہوا تھا، امینو ایسڈ اٹیچڈ ٹو پیریڈوکسل، امینو ایسڈ جو پیریڈوکسل کے ساتھ اٹیچ تھا. ٹھیک ہے، پیریڈوکسل فاسفیٹ کے ساتھ. امینو ایسڈ اٹیچ ٹو پیریڈوکسل فاسفیٹ ول ریموو، یہ کیا ہو جائے گا؟ ول ریموو ایز اے الفا کیٹو ایسڈ. ٹھیک ہے، ایز این الفا کیٹو ایسڈ یہ ریموو ہو جائے گا. اور جب یہ ریموو ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ لیونگ بیہائنڈ، یہ پیچھے چھوڑ دے گا اپنے اٹس امائنو گروپ. ٹھیک ہے، یہ اپنے امائنو گروپ کو چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، دیکھنا یہ جو ہے الفا کیٹو ایسڈ یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور اپنے امائنو گروپ کو یہاں پیریڈوکسل کے ساتھ چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، الفا کیٹو ایسڈ جو الگ ہو گیا. ٹھیک ہے، الفا کیٹو ایسڈ انٹرز انٹو TCA سائیکل. ٹھیک ہے، ٹرائی کاربوکسیلک ایسڈ سائیکل یا جس کو سٹرک ایسڈ سائیکل کہتے ہیں. تو وہاں پر انٹر ہوگا اینڈ ول پروڈیوس، ٹھیک ہے، کیا پیدا کرے گا؟ ATP، انرجی پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں یہ الفا کیٹو گلوٹامیٹ جو ہے امائنو گروپ کو یہاں سے نکال کر گلوٹامیٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو الفا کیٹو گلوٹامیٹ ناؤ ول ٹیک، اب یہ لے لے گا امائنو گروپ کو. ٹھیک ہے، کہاں سے لے گا؟ فروم پیریڈوکسل فاسفیٹ. ٹھیک ہے، یہ پیریڈوکسل فاسفیٹ سے امائنو گروپ کو لے لے گا اینڈ ول فارم، اور یہ بنا لے گا یہ بنا لے گا گلوٹامیٹ امائنو ایسڈ. ٹھیک ہے، گلوٹامیٹ امینو ایسڈ بن جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا آپ کو؟ ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھ لیجیے. یہ الفا کیٹو گلوٹامیٹ امائنو گروپ کو لے لے گا اور خود گلوٹامیٹ امائنو ایسڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور اب کیا ہوگا؟ پیریڈوکسل فاسفیٹ ریلیز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پیریڈوکسل فاسفیٹ ریلیزز to enter in reaction
साइकिल अगेन। ठीक है, तो पायरिडॉक्सल फास्फेट जो है इस दौरान, ये देखिए पायरिडॉक्सल फास्फेट रिलीज हुआ और पायरिडॉक्सल फास्फेट रिलीज होने के बाद दोबारा साइकिल के अंदर इंटर होने के लिए चला जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बात रह गई कि ये जो अमाइनो ग्रुप है इसका क्या होगा। ठीक है, तो ग्लूटामेट जो अमाइनो एसिड बनाता अमाइनो ग्रुप लेकर, ग्लूटामेट विल रिलीज, ठीक है, अमाइनो ग्रुप, ग्लूटामेट अमाइनो ग्रुप को रिलीज कर देगा इन यूरिया साइकिल इन लिवर। ठीक है, तो लिवर के अंदर इसको अमाइनो ग्रुप को रिलीज कर देगा। ठीक है, देन दिस अमाइनो ग्रुप विल बी रिलीज्ड, फिर ये अमाइनो ग्रुप जो है ये रिलीज हो जाएगा किसमें, यूरिया साइकिल में। ठीक है, यूरिया बनकर, तो यूरिया साइकिल में ये यूरिया बनकर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यूरिया का स्ट्रक्चर ये होगा C डबल बॉन्ड ONH2 और इधर भी अमाइनो ग्रुप होगा। ठीक है, ये यूरिया है। तो यूरिया साइकिल में अमाइनो ग्रुप्स जो है यूरिया साइकिल के अंदर जाकर यूरिया बनकर के बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में इंशाल्लाह आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर इसमें आपको लेक्चर में कोई मसला नज़र आ जाए, कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम उसको फिर इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।